संत सुंदरदास जिस जगह ते काबज सी ते आपां जिक्र किया जदों ये छुट्टियां घटनावां वापरियां जिवें कि ननकाना साहिब दा साका होया, कालियां पग्गां बन्नण ते बैन किया गया कि काली पग नहीं कोई बन सकता, पर सिख इस दे प्रति भी सुचेत होए, डटे इस गल तो और कालियां पग्गां बन्नणियां शुरू कर दित्तियां। चाबियां वाला मोर्चा लग्या। जदों ये 3-4 मोर्चे लगे, अंग्रेज हुकूमत दे नाल मिल के ये सब कुछ होया। महंत सुंदरदास भी सुचेत हो गया भी जे महंत नारायणू नाल अंग्रेज हुकूमत मिल सकती है। चाबियां वाला मोर्चा लग्या भी अंग्रेज हुकूमत की बदौलत। कालियां पग्गां ते रोक ला दी गई अंग्रेज हुकूमत ने। इस लई हो सकता आपां भी इन्हां दी शरण लईए ते ये अपना भी साथ देण। महंत सुंदरदास ने अंग्रेज हुकूमत दे नाल मिल करके और मिली भुगत दे सदका ये सब कुछ होया वापरिया। उन्हां तो मदद मंगी कि मैं भी तुहाडे अनुसार ही चलांगा, पर मेरी मदद की जावे, मेरा भी महंत नारायणू की तरह साथ दिता जाए। 8 अगस्त 1922 ईस्वी नूं जदों रलगट हो गई, डिप्टी कमिश्नर मिस्टर डनंट ने अपनी नाल जिहड़ी अंग्रेज फोर्स है उन्होंने नाल लैके, क्योंकि गुरु घर का लंगर जिहड़ा पकदा सी पहले समयां दे अंदर लकड़ां वढ के लैके आउंदे सुक्कियां ते फिर लंगर तैयार कीते जांदे सी। गुरु के बाग दे अंदर जिहड़ा लंगर बनदा वो भी इसे तरीके नाल बनदा सी। 8 अगस्त 1922 नूं जदों सिंह लकड़ां कट्टण दे लई बाहर गए ते डिप्टी कमिश्नर मिस्टर डनंट ने उन्हां दे उपर हमला कीता और उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ मारिया कुटिया ते नाले फड़ के उन्हां ਨੂੰ जेल विच डक दिता। ਸਿੰਘਾਂ आवाज उठाई कि एक ही गल है, तुसीं बिना वजह तो ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ फड़ के मारिया कुटिया ते जेल विच डक दिता। इसदा कारण की है? कारण कोई नहीं सी, कहंदे जी ये लकड़ा चोरी करते हैं। तो मैं पहला जिक्र कर चुका भी उदों कोई वन विभाग नहीं सी बनया होया, ये तो अंग्रेज हुकूमत के इधर आउण तो बाद ये सब कुछ चालू होया। उदों पहला तो सिंह लकड़ा कट के लंगरां विच सुट्टदे सी, लंगर बनदा सी। इसलिए सब सच्चे पातशाह दे सिंह जिहड़े मरजीबड़े सिखां नूं मारिया कुटिया गया, उन्हां दे कोल कोई ठोस सबूत नहीं सी, क्योंकि चोरी का इल्जाम तां लगदा जे वो जमीन किसे दी अपनी खुंदी मलकीयत खुंदी। इन्हां ने मिल करके प्रोपोगंडा गंढिया, क्योंकि ये उही जमीन है जिहदे विच हुण किक्कर कन इत आदक सुक्के दरख्त खड़े आ, जिथे पहला किते बाग हुंदे सी। ये गुरु घरां दे नाल लगदी जमीन सी। महंत सुंदरदास नूं अंग्रेज हुकूमत ने कहा भी तू इन्हां ते इल्जाम ला भी ये जमीन मेरी है। इसलिए उन्हें 10 अगस्त 1922 नूं रबट लिखाई थाणे विच कि मेरी जो जमीन है गुरुद्वारियां दे नाल लगदी, उन्हां विच खड़ियां कोईयां लकड़ां नूं सिंह चोरी करके ले जांदे। 10 अगस्त नूं ये रबट जिहड़ी गल लिखाई गई ते कहंदे गल फिर होर पुलिस दा तशद्दद वधिया, क्योंकि वेखो 8 अगस्त दी ये घटना भी सिंह फड़े जांदे, जदों जवाब मंगिया जांदा जवाब कोई ना मिलदा। महंत सुंदरदास तो बकायदा, क्योंकि सोची समझी साजिश है ना, 8 अगस्त नूं फड़े जांदे जवाब मंगिया जांदा, 9 नूं कोई जवाब नहीं ते 10 नूं महंत सुंदरदास रबट लिखा दिंदा भी ये मेरी जमीन है। हालांकि वो जमीन ओदी है नहीं, जमीन ओदी नहीं है।
ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5-5 ਸਿੰਘ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਿਤੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ 66 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ 66 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ 22 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਪਕੜਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 23 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 23 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 187 ਹੋ ਗਈ। 187 ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਿੱਟੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਬਾਹਰ ਸਜਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਚ। ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਬਿੱਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 3 ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਨ ਉਹ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਖੀਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਰ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਿੰਘ ਦਿਸਦਾ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਮੌਤ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯੁਰਤ ਦੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਟ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਉਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਈਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ, ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੀਰਾ। ਟੀਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਸਿੱਖੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 500 ਜਾਂ 5 ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਨ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਸਿਹਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਹਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ।
ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਹਰਾ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕੱਲਾ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਰਾ ਉਸ ਲਾੜੇ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਆਵੇ ਕਿ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲਾ ਲਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਲੇਡ ਪੱਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਕੇ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁੰਡਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੱਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਕੇ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਡਾਂਗ ਹਰ ਵਕਤ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਸਟਮ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਟਿੱਕ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲਡ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਕੜ ਦਾ ਖੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਲੋ, ਲੱਕੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਫਟ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡਾਂਗ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਧ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਲ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਦੂਜੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਉਹੀ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਟੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਇਦਾਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ, ਜਰਬਾਣੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕੱਟਦੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਰਜੀਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡੇ, ਗੁਰਧਾਮ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬੇਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 3000, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ 3000 ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। 3000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਤੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ 3000 ਨਾ ਗਿਣਿਓ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਣਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਗੋਰਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਲਰ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਲਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 3000 ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ 3000 ਰੁਪਇਆ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਰਜੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਠਾਲ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਓ ਦੋਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਓਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜੇਗਾ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਮਰਨ ਦਾ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਨੀਆਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨੀਆਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਧਿਆ ਭਖਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ? ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ।
ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ